سیاست ممکنات کا کھیل ہے اور سیاست میں کچھ دائمی نہیں ہوتا. یہ مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ پر پوری اترتی ہے. ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کئی ادوار آئے اور گزر گئے، مگر ان تمام میں کچھ چیزیں مشترکہ دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کا دور ہو یا منتخب حکومت کا. ملکی سیاست میں نظریہ ضرورت اور اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ غالب نظر آتا ہے. کبھی عدلیہ نے کسی منتخب حکومت کو چلتا کیا تو کبھی کوئی فوجی سربراہ وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگتا ہوا نظر آیا. اسی دوران گزشتہ ایک دہائی کے دوران ملکی سیاست میں ایک نئی اصطلاح لاڈلے نے جنم لیا. یہ اصطلاح اس جماعت یا سیاسی لیڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے سیاسی جماعتوں کی رائے میں ملکی اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل ہو. مگر سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ سن 1950 سے ہی پاکستانی سیاست میں کوئی نہ کوئی لاڈلا رہا ہے. اگرچہ دنیا کے دیگر ممالک میں سیاسی رہنما اپنے طرز حکمرانی سے عوام کے لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں یہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اگر حالیہ سیاسی تاریخ کی بات کی جائے تو سن 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے سیاسی جماعتوں نے لاڈلا کی اصطلاح استعمال کی، مگر آج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو مقدمات میں ملنے والی عدالتی ریلیف کے بعد یہی خطاب ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں ان کی سزا معطل کیے جانے کے بعد سیاسی حلقوں میں اس بحث پر زور دیا گیا ہے کہ اب لاڈلا جو ہے بدل گیا ہے. چند برس قبل نواز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون زیر طاق تھیں. پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم پر ستمبر 2017 میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 3 ریفرنسز جو ہیں دائر کیے گئے تھے اور نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ پیشگی کے لیے آتے تھے. میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر عدالت کا وقت شروع ہونے سے 15-20 منٹ قبل ہی کمرہ عدالت میں پہنچ جاتے اور جج کی آمد کا انتظار کرتے، کیونکہ ان کے وکلاء کے بقول خدشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ دیر سے عدالت پہنچے تو اسی بنیاد پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہ جاری کر دیے جائیں. نواز شریف اس وقت تک عدالت میں بیٹھے رہتے جب تک اس دن کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی تھی، اور عدالتی سماعت کے بعد نواز شریف میڈیا سے گفتگو اور اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ پر کھل کر تنقید کر کر اپنے دل کی بڑھاس جو ہے نکال لیتے. ان ریفرنسز کی سماعت کے دوران قومی احتساب بیورو نیب کے پراسیکیوٹرز نواز شریف کی مبینہ کرپشن سے متعلق دلائل دیتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ سابق وزیر اعظم سے بڑا بدعنوان سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا، اور انہی دلائل کی بنیاد پر میاں نواز شریف کو 3 میں سے 2 ریفرنسز میں سزائیں سنائی گئیں. مگر تقریباً 6 برس بعد وطن واپسی پر جب نواز شریف احتساب عدالت کے اسی جج محمد بشیر کی عدالت میں بطور ملزم پیش ہوئے تو جنہوں نے سن 2018 میں انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، تو اس مرتبہ وہ وقت سے قبل عدالت آ کر جج کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ جج ان کی آمد کے منتظر تھے. اور جیسے ہی وہ پارٹی رہنما کے ساتھ کمرہ عدالت پہنچے تو انہیں فی الفور حاضری لگوا کر جانے کی اجازت دے دی گئی اور باقی کارروائی ان کی عدم موجودگی میں پوری ہوئی. اس کے بعد جب میاں نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پر بھی ان کے استقبال کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے، جنہوں نے نواز شریف جو اب بھی عدالتی مجرم ہیں کو نہ صرف سیلیوٹ کیا بلکہ ہائی کورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے انہیں کمرہ عدالت میں لے کر جانے کے لیے ایک لفٹ مختص کی. یہاں بھی ججز اپنے چیمبرز میں اس انتظار میں تھے کہ نواز شریف کے پہنچنے پر عدالتی کارروائی شروع کی جائے. نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں اس دروازے سے لایا گیا جو کبھی بھی ملزمان کے لیے نہیں کھولا جاتا. عدالت نے بھی ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی اور وہ نائب جو ماضی میں ان کی بار بار گرفتاری کی درخواستیں کرتی تھی، اس کے پراسیکیوٹر کو اب یہ گرفتاری مطلوب نہیں تھی.
इस समाअत में ऐसे महसूस हुआ जैसे नैब यानी इस्तिगासा की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, बल्कि तमाम वकला नवाज शरीफ की तरफ से थे। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब ना होने का कहे जाने पर अदालत को भी सवाल करना पड़ा कि चेयरमैन नैब से 2 दिन में पूछ कर बताएं कि क्या वो इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं या फिर ये रेफरेंसेस वापस लेना चाहते हैं। अब मुल्क की सियासत का एक और वर्क पलटते हैं, जहां हालात माजी जैसे हैं मगर किरदार तब्दील हो चुके हैं। कल जिन्हें सियासी जमातें लाडला करार देती थीं वो आज ज़ेर ताब हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तरफ से या उनके खिलाफ दायर की गई मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है, जो अभी तक नहीं सुनाया गया। टेरियान वाइट की वल्दियत से मुतल्लिक केस की दरख्वास्तें भी इन्हीं मुकदमात में शामिल हैं। इमरान खान के वकला भी मुख्तलिफ अदालतों में ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जेल में इन्हें साबिक वज़ीर आज़म के स्टेटस की सहूलतें फ्राहम नहीं की जा रही। लेकिन अगर माजी करीब की सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो इमरान खान के लिए सूरत हाल पहले ऐसी नहीं थी। इमरान खान सन 2014 के धरने की वजह से खुद भी मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी थे और अदालत ने पुलिस हुकाम को मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा था। लेकिन पुलिस हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार ना करते हुए मुतल्लिका अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई थी कि इमरान खान शहर में मौजूद नहीं हैं। हालांकि इमरान खान रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त की पैरवी के लिए पेश होते थे। इसी तरह सन 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से कबल इमरान खान को इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने पेशी पर इश्तिहारी करार दिया तो उन्होंने अपने वकील बाबर अवान की सरजनिश करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि अदालत दोबारा नहीं बुलाएगी, अब अदालत फिर बुला रही है, जिस पर उनके वकील ने यकीन दहानी करवाई कि इन्हें अदालत मुकदमात में दोबारा नहीं बुलाएगी। और फिर यही हुआ कि इमरान खान को एक ही दिन में कई मुकदमात में अदालती रिलीफ मिला और वो चंद हफ्तों में तमाम मुकदमात में बरी कर दिए गए। रवा बरस ही 9 मई को इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी और मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट इस खास दरवाजे से लाया गया था जो सिर्फ जज साहिबान के लिए खोला जाता है, और अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने इन्हें अदालत में गुड टू सी यू कहकर मुखातिब किया था। आज इमरान खान अडियाला जेल में कैद हैं और अदालत से जेल सेल तंग होने की शिकायत और वर्जिश के लिए साइकिल मांगने की दरख्वास्त कर चुके हैं। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नुसरत जावेद का कहना है कि लाडले हर दौर में बदलते रहते हैं। जो इस वक्त का लाडला हो उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं, चाहे इसने जितना भी बड़ा जुल्म सरजद किया हो। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बदलते लाडले का रुझान अब से नहीं बल्कि ये ट्रेंड सन 1950 से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया था जो आज तक बरकरार है। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की वजह से अब लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ अरसे के बाद लाडले क्यों तब्दील हो जाते हैं। नुसरत जावेद का कहना था कि अदालती फैसलों की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी हुई है जिसमें जजेस को मैनेज करके अपनी मर्जी के फैसले लिए गए, जिसमें एक मिलिट्री डिक्टेटर को आइन में तरमीम करने जबकि दूसरे फौजी अमर को वर्दी में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। नुसरत जावेद का कहना था कि जब इमरान खान लाडले थे तो उनको भी अदालत से ऐसे रिलीफ मिलते रहते थे जिनकी उन्होंने सदा भी नहीं की थी। इन वाक़यात को गुज़रते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान रात के तक बैठे इमरान खान के कमरा अदालत में पहुंचने का इंतज़ार करते थे। वो कहते हैं कि जमहूरी मुल्कों में सियासतदानों के लाडले होने का मामला तो अवाम के सुपुर्द होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और यहाँ पर सियासतदानों को लाडला करार देने का इख्तियार अदारों ने आवाम से लेकर अपने पास रख लिया है और ये इख्तियार शायद इनसे कोई भी जो है छीन नहीं सकता।
पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन आबिद साकी भी मुल्की सियासत में मुक़्तदर हलकों की मुदाखलत की वजह अदलिया के फैसलों को करार देते हैं। मुल्क का अदालती निज़ाम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जिसमें नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया गया से ही जिस तबाही की डगर पर चल निकला था, आज भी इसी डगर पर चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना है कि मुल्क का कानून सिर्फ ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और जिस तरह ताकतवर चाहेगा इस कानून को और अदालतों को अपने हक में लेकर आएगा। जब कोई ताकतवर हलकों की खुशनुदी या सरपरस्ती से महरूम हो जाता है तो इसके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमात बन जाते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और इन मुकदमात में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इससे बड़ा दहशतगर्द या बदउन्वान पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन जब सरपरस्ती दोबारा मिल जाती है तो वही वकील अदालतों में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन जैसा मजलूम पूरी दुनिया में नहीं है। आबिद साकी का कहना था कि आम मुजरिम की सज़ा तो कभी भी किसी सूबाई हुकूमत ने मुअत्तल नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में सज़ा को मुअत्तल करके इस तासुर को मज़ीद तौक़ीयत फ़राहम की है कि पाकिस्तान के कानून में रियायत सिर्फ़ ताकतवर को ही मिल सकती है।